And good morning, children, to children of 6th standard. Hi, Roots, how are you? I hope you will be finding a nice morning to attend this class. So, congrats to all of you who have come here to attend this session. Okay, now we are going to see term 1, unit 2, prose, when the trees walked. Okay, children, shall we sing a song now? Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, early in the morning. Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, early in the morning. Do you like this song, children? It will be very nice if you sing the song with action. Okay, children, let's move on to the next one. Come on. Now let's move to your new lesson, Unit 2, Prose when the trees walked. Children, have you seen trees walking? Is it surprising? Oh, yes. Look there. Two girls are swinging. See, they are sitting under a tree. They are catching hold of the banyan tree roots and they are swinging and they are talking together. What are they talking? Hi, Aisha. Come on, let's read the story about moving trees. So they are Aisha and Madhi. Aisha is calling Madhi to listen to the story about moving trees. அன்பு குழந்தைகளே, ஆயிஷாவும் மதியும் பாருங்க, ஒரு மரத்துல ஆலமரம் இல்லையா, அது banyan tree, அதனுடைய வேர்கள்ல அவங்க என்ன செய்றாங்க, ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே சொல்றாங்க. Come on, let's read the story about moving trees. நகரும் மரங்களை பற்றி படிக்கலாம் வாருங்கள் அப்படின்னு உங்களை கூப்பிடுறாங்க. ஓகே, so will the trees move? மரங்கள் நகருமா? மரங்கள் அசையும் காற்றிலே, கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், பார்த்திருக்கிறோம், உணர்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் மரங்கள் நகருமா? மரங்கள் நகர்கின்றதே, அதுதான் இந்த லெசனோடைய டைட்டில். When the trees walked, மரங்கள் நடக்கின்ற பொழுது, மரங்கள் நடந்த பொழுது என்ன நிகழ்ந்தது அப்படின்னு தான் இந்த லெசன்ல நாம பார்க்க போறோம். It is a wonderful story. Okay, very good. Come on, children. So, let me ask you some questions. How many girls are there in the picture? You please listen. You please look at the picture and say the answer. How many girls are there? Yes, 2 girls are there. What are they doing? They are swinging on the branch. They are swinging with the branch. They are swinging in the branch. Okay. Those they are sitting under the tree also, you can say. Okay. So, what are they talking? So, Aisha says, let us read the story about moving trees. Okay. So, let us move to the next one, children. Is it interesting? And move on to the next part. Yes, we have come to the prose now. Look at the picture. Is it beautiful? Yes, the picture is very colorful. What do you see in the picture? You see a big tree. The tree is very, very big. It has fruits in it. The leaves are green in color. And see, and in a distant place, you are having the hills also. There are hills. You're looking at the hills there and small houses are there. Okay, see what are the children doing? Some children are playing and a boy is reading books. Monkeys are jumping. They are sitting on the branches and the birds are sitting in their nests. So you see a lot of things in the picture. Yes.
Now it is your time to describe the picture. You can begin like this. குழந்தைகளே, இந்த படம் ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப கிரீன் லீவ்ஸோட இருக்கு. அழகழகான பழங்கள் பாருங்க, ரெட்டிஷா பழங்கள் இருக்கு, குருவிகள் கூடு கட்டி இருக்கு, நிறைய குழந்தைகள் இருக்காங்க. அதுல நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க? ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுறாங்க. They are swinging from the branches, and some children are playing hide and seek, some are playing high jumps, and then a squirrel is there. The bird has built a nest in the tree. Monkeys are jumping by catching the branches, and so you see a lot of beautiful things, isn't it? Yes. Have you enjoyed your life like this, children? நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி மரத்தடியில ரொம்ப ஜாலியா, நாம பெரிய மரம் நிறைய நிழலை கொடுக்குது இல்லையா? சோ அந்த மரத்தின் அடியில எல்லா குழந்தைகளும் விளையாடுறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டிஸ செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, now you have to describe the picture. எப்படி describe பண்ணணும்? You can begin like this. This picture is about dash. This picture is about a big tree. In this picture we can see many boys and girls playing, and then there are monkeys jumping from the tree and jumping into the branches, and the squirrel is jumping into the branches, and there are colorful fruits on the tree, and the boys are playing hide and seek, and they are singing, swinging on the trees. Yes, some are reading books. One boy is reading book there. So you have to describe the scene like this in a wonderful way. Okay, children? இத ரொம்ப அழகா நீங்க என்ன செய்யணும்னா விவரிச்சு எழுதணும். First சொல்லணும், you have to speak out, and then you have to correct your mistakes, and then you have to write and show to your teacher. Okay? And B, next one, discuss and answer. நீங்க உங்களுக்குள்ளவே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கலந்தாலோசித்து பதில் சொல்லணும். What are the children doing? Describe their activities. Children என்ன செய்யறாங்க? அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க விவரிக்கணும். சோ அந்த பாய்க்கு ஒரு நேம் கொடுங்க. ராமு. மரத்துல ஒரு குழந்தை படிச்சிட்டு இருக்கிறான் இல்லையா? படுத்துட்டு ராமு இஸ் ரீடிங் புக். அண்ட் அங்க ரெண்டு பாய்ஸ் பாருங்க ஊஞ்சல் ஆடுறாங்க இல்லையா? So they are swinging. The boys, two boys are swinging, and two boys are climbing up the tree. And then one boy named Raghu is plucking the fruit. One girl named Sita is looking at the birds with her binoculars. And another girl named Rajita is swinging from the branch of a tree. So like that you can describe the whole tree. The scene is very beautiful. In distant place you can see hills and small houses. Okay, like that you should describe the activities. Okay, children? Next one, would you like to be there in their place? If so, what would you enjoy the most? So இந்த இடத்துல நீங்க இருந்தீங்கன்னா எந்த செயல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So if you were in the place, இப்ப நான் சொல்றேன், if I were in the place, I would like to swing from the branch of a tree. Okay, நான் வந்து என்ன செய்வேன்? ஊஞ்சல் கட்டி ஆடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So I will tie a thread to the or a rope to the branch of a tree. ஒரு தடி கயிறு அதாவது கட்டிட்டு என்ன செய்வேன்? I will swing in the tree. Okay, ஊஞ்சல் ஆடுவேன். So I will swing in the tree. அத மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பழக்கம், என்ன ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இது இல்லாம இன்னும் வேற வேற ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கூட you can share with others. Okay, you can share with others and enjoy the moment. Okay, children, so fine. I think you will like this activity very much. Okay, let us move to the next one, children. Yes, children, look at this picture. This picture also is very nice. Look here. See this picture. In this picture, two persons are sitting together.
So who are they? Yes, one is the author and other is the one, the boy is there and grandfather is also there. So you look at the picture clearly. என்ன நடக்குது அங்க? ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஒரு மாணவன், ஒரு சிறுவன் உட்கார்ந்திருக்காங்க. ஒரு தாத்தா, ஒரு கிராண்ட்ஃபாதர், அவனுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் உட்கார்ந்திருக்காங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா the creeping vine, vine அப்படின்னா கொடி முந்திரி. கொடி முந்திரின்னு ஒரு பழம் இருக்கு இல்லையா? அந்த நம்ம முந்திரி சாப்பிடுவோமே, முந்திரி பழம், அதனுடைய creeper, creeperனா என்னன்னா கொடி. அந்த கொடி வந்து என்ன செய்யுது? தாத்தா எங்க போறாரோ அவருடைய கால் கிட்ட அப்படியே வந்துட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கிட்ட வந்துட்டு இருக்குது. இவர் கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து லைக்ஸ் ட்ரீஸ் வெரி மச். கிராண்ட்ஃபாதருக்கு என்ன பிடிக்கும்? இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் தான் என்ன செஞ்சிருக்காரு? அந்த வீடு ஃபுல்லா என்ன செஞ்சிருக்காரு? இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காரு. கொடிகள் அது எல்லாத்தையும் அவர் நிறைய வச்சிருக்காரு. ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட கிட்ட அந்த கொடிகள் என்ன செய்யுது? வந்து வந்து அவர்கிட்ட பேசுற மாதிரி ரொம்ப ஆசையா அந்த செடிகள் வந்து வருது. ஓகேவா? So listen to the teacher read the first part of the story. Many things described in the story can be seen in the picture. Find and name them. இப்போ நம்ம ஸ்டோரியை படிக்க போறோம் இல்லையா? We are going to listen to the story. We are going to hear the story from our teacher. டீச்சர் படிக்க போறாங்க, நம்ம கவனிக்க போறோம். அப்போ அவங்க படிக்கும்போது அதுல நிறைய மரங்களோட பேர் எல்லாம் வரும். நிறைய செடிகள், பட்டர்ஃப்ளை, பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். அது எல்லாமே இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. children, you see, you look at the picture again and again, listen. Okay? So ஸ்டோரியை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் இந்த ஸ்டோரியில வரும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டோரியை கேட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு what you have to do, children? Again you have to come to the picture and again you have to say the names of the trees and plants. Okay? Right. Now let us move to the story, children. Come on, come along with me to read the story, children. Picture here again. This is also a wonderful picture. இப்பதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு சிறுவன் அவனுடைய தாத்தாவோட என்ன செய்யறான்? நிறைய செடிகளையும் மரங்களையும் நடுறான். அவன் வந்து தாத்தாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பிடிக்கும்? மரங்கள் நடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். பிளான்டிங் saplings. So do you like planting saplings, children? உங்களுக்கு பிடிக்குமா மரம் நடுறது, செடி நடுறது? விதை போட்டு அது செடியா வளர்ந்து அதுக்கு தண்ணி விட்டு உரம் போட்டு அதை அழகா வளர்த்து பெரிய மரமாக்கி கொடுக்கறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல? So like that, I also like planting trees, more trees, flowering trees, and then the herbs, the trees which are herbs. So I like planting those herbs, children, and I hope that you will also like planting trees. மரம் நடுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும். அதை நட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. பராமரிச்சு தண்ணீர் விட்டு உரம் விட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த செடிகளை ரொம்ப அழகா பராமரிக்கணும். ஏன்னா மரங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவை. ட்ரீஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ் பிகாஸ் தே கிவ் அஸ் ரெயின். நமக்கு முக்கியமான ஒரு ஆதார தேவையான மழையை கொடுக்கறது நம்முடைய மரங்கள் தான். அண்ட் தே பிரிவென்ட் சாயில் எரோஷன், மண் அரிப்பை தடுக்கிறதும் மரங்கள் தான். தே கிவ் ஷேடோ, நிழல் தருகின்ற மரங்கள். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிக்சர்ல எவ்வளோ பெரிய மரம் எவ்வளவு நிழலை கொடுத்து எவ்வளவு பேருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குது இல்லையா? சோ கால்நடைகள்லாம் கூட மரத்தடியில அதனுடைய நிழல்ல இலைப்பாரும் இல்லையா? So such a wonderful thing the trees are giving us. So we have to plant more trees. So இந்த சிறுவனை போல அவனுடைய தாத்தா போலவே தான் நீங்க என்ன செய்யணும்? பார்க்கும் இடமெல்லாம் நிறைய விதை பந்துகளை செய்து எங்கேயுமே எடுத்துட்டு போய் நீங்க என்ன செய்யணும்? மழைக்காலங்கள்ல அந்த ஓரங்கள்ல எல்லாம் நட்டு வச்சீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும்? மரங்கள் நிறைந்த ஒரு அழகான வனமா நம்முடைய இடம் திகழும். ஓகேவா? ரைட். ஃபார் தட் ஒன்லி see you are looking at this picture, children. So it's very nice. I like this picture and I hope you will also like this picture. Okay, children, and you have to perform like that boy. அந்த குழந்தை எப்படி வந்து அருமையா அவனுடைய தாத்தாக்கு ஹெல்ப் பண்ணி மரம் வளரத்துக்கு உதவி செய்யறானோ அதை போலவே நீங்களும் இதே போல நிறைய மரங்களை நடணும். ஓகேவா?
Now let us move on to the story, children. Come with me. While I was sitting beside grandfather on the veranda steps, I noticed the tendril of a creeping vine trailing nearby. As we sat there in a soft sunshine of a North Indian winter, I saw the tendril moving slowly towards grandfather. 20 minutes later, it had crossed the step and was touching his feet. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒன் மார்னிங் கிராண்ட்ஃபாதரும் அந்த குழந்தையும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க, அந்த சிறுவனும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க இல்லையா. அப்போ ஒரு கொடி, முந்திரியோடைய கொடி வந்து தாத்தா கிட்ட வந்துச்சா. அந்த நேரம் என்ன நேரம் அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் வின்டர். சி, நார்த் இந்தியால அது அப்போ வந்து வின்டர் சீசன். ஓகேவா? சோ மெதுவா அந்த டென்ட்ரில், அந்த கொடி என்ன பண்ணுச்சு, கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட வந்தது. 20 minutes later, it had crossed the step and was touching his feet. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவருடைய பாதத்துக்கிட்ட வந்து தொடுது. There is probably a scientific explanation for the plant's behavior. Something to do with light and warmth, perhaps. But I like to think it moved across the steps simply because it wanted to be near grandfather. See, ஏன் இந்த கொடி grandfather கிட்ட வருது அப்படின்னா, அந்த பகுதியில தான் சன்ஷைன் இருக்கு, லைட் அண்ட் சன்ஷைன் இருக்கு. அதனால அது அதை தேடி தான் வருது. அந்த கொடி லைட்டையும் சன்ஷைனையும் ஷைனையும் தேடி வருது, சூரிய வெளிச்சத்தை தேடி வருகிறது. ஆனா அந்த குழந்தை என்ன நினைச்சுக்கிச்சு, அந்த சிறுவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னா, அந்த சிறுவனை போலவே இந்த கொடியும் கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட ஆசையா நெருங்கி வருது, அவர் கூட இருக்கணும்னு நினைக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான். ஏன்னா கிராண்ட்ஃபாதர் ஆசையா வளர்க்கறாரு இல்லையா, அப்போ அந்த செடியும் ஆசையா அவர் கிட்ட வருது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டார். One always felt like drawing close to him. யாருமே கிராண்ட்ஃபாதர்னா ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் ரொம்ப நல்லவர், எல்லாருக்கும் நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, சோ ஆசையா பேசுவாரு, கதைகள் சொல்வாரு. அதனால one always felt like drawing close to him. எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் கிட்ட ஓடி வந்து ஆசையா பேசுவாங்க, அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும். Sometimes when I sat by myself beneath the tree, I would feel rather lonely, but as soon as grandfather joined me, the garden became a happy place. Grandfather had served many years in the Indian Forest Service, and it was natural that he should know trees and like them. On his retirement, he built a bungalow on the outskirts of Dehradun, planting trees all around: lime, mango, orange, guava, also eucalyptus, jacaranda and Persian lilacs. See, அந்த குழந்தை என்ன சொல்றான் பாத்தீங்களா, தனியா அங்க உட்கார்ந்துருந்தானா அவனுக்கு போர் அடிக்கும், அங்க கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டாருன்னா ரொம்ப ஜாலியாயிடும் அவனுக்கு. அவர் வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்ல, ஐஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த சர்வீஸ்ல ரொம்ப நாள் வேலை செஞ்சுட்டு ரிட்டையர் ஆகி இங்க டேராடன், நாம இப்ப இந்த செடிகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இடம் எது, டேராடன். டேராடன்ல அவர் என்ன செஞ்சாரு, ஒரு பங்களோ வாங்கிட்டு அதை சுத்தி என்னென்ன ட்ரீஸ் எல்லாம் வச்சாரு, லைம், மேங்கோ, ஆரஞ்ச், குவாவா, யூக்கலிப்டஸ், ஜக்கராண்டா, பர்ஷியன் லைலாக்ஸ், அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் செடிகள் எல்லாம் வச்சு அவரு சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன செஞ்சாரு, வளர்த்து வந்தார். ஏன் அதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துன்னா, ஃபர்டைல் டூன் வேலி, டேராடன் வேலி எப்படி இருக்கும், பள்ளத்தாக்குது, ரொம்ப செழுமையானது. ஃபர்டைல் அப்படின்னா என்ன, செழுமை. சோ ரொம்ப செழுமையான அந்த பூமியில அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன ஆச்சு, ட்ரீஸ் grew tall. Let us continue. There were other trees in the compound before the house was built, including an old peepal that had forced its way through the walls of an abandoned outhouse, knocking the bricks down with its vigorous growth. Peepal trees are great show-offs. Even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops, like determined to attract your attention and invite you into the shade. Grandmother had wanted the peepal tree cut down, but grandfather had said, let it be, we can always build another outhouse. Yes, see, so what
wonderful words by grandfather. See, எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு பாருங்களேன். grandfather என்ன சொல்றாருமா? There were other trees. இந்த காம்பவுண்ட்ல இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ரீஸ் இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு பழைய ஒரு ரொம்ப வயதான ஒரு அரச மரம் இருந்துச்சு. பீப்பல் ட்ரீ அப்படின்னா அரச மரம். சோ அது என்ன செஞ்சது? அந்த அவுட் ஹவுஸ், அங்க ஒரு சின்ன வெளிய பெரிய பங்களா, வெளியில ஒரு அவுட் ஹவுஸ் இருந்துச்சு. சோ அந்த பழைய அந்த அவுட் ஹவுஸ்ல அதனுடைய செவுரு இருக்கு இல்லையா, அந்த செவுத்து கல் இடுக்குல அந்த செங்கலுங்களுக்கு இடுக்குல வளரும் இல்லையா அரச மரம், பயங்கரமா விகரஸ் அப்படின்னா என்ன, பவர்ஃபுல்லா பயங்கரமா வளர்ந்துருந்துச்சு அந்த அரச மரம். அந்த அரச மரம் வந்து என்ன செஞ்சது? காற்று இல்ல, காற்றே இல்லைன்னா கூட அது என்ன செய்யும்? பறந்து விரிஞ்சு ஸ்லிம் வேஸ்டட் லீவ்ஸ் என்ன செய்யும்? நல்லா பறந்து விரிஞ்சு அகலமா கிளைகளோட வளர்ந்திருந்தது. நிறைய நிழலை தரும். and invite you into the shade. அதனுடைய நிழலுக்குள்ள உங்களை எல்லாரையும் அது என்ன செய்யும்? உங்களுக்கு அடைக்கலம் தரும் அந்த அரச மரம். grandmother had wanted the people tree to cut down. grandmotherக்கு வந்து இந்த பீப்பல் ட்ரீயை வெட்டிடலாம், இது பாருங்க இந்த அவுட் ஹவுஸையே ஸ்பாயில் பண்ணுது, அது வந்து செவுத்திலேயே முளைச்சிருக்குது, செவுர்லாம் விழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் grandfather என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, let it be, we can always build another outhouse. see, நாம இன்னொரு அவுட் ஹவுஸ கூட கட்டிக்கலாம், ஆனா இந்த மரம் நம்ம வெட்டிட்டா இறந்து போயிடும், நம்ம ஒரு மரத்தை வெட்ட வேண்டாம், சாகடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கிராண்ட்ஃபாதர் சொல்றாரு. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பிக் ஹார்ட் இல்ல அவருக்கு. very good. so grandmother didn't mind trees, but she preferred growing flowers and was constantly ordering catalogs and seeds. Grandfather helped her out with the gardening, not because he was crazy about flower gardens, but because he liked watching butterflies. There's only one way to attract butterflies, he said, and that is to grow flowers for them. Okay? So grandmotherக்கு வந்து மரங்கள் வளர்க்கறதுல அவ்வளவா விருப்பம் இல்லை, ஆனா சின்ன சின்ன ஃப்ளவர் பிளான்ட்ஸ், பூச்செடிகள் வளர்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால இந்த நர்சரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த தோட்டக்கலை தோட்ட செடிகள்லாம் வச்சு விற்கிறாங்க இல்லையா, அங்க வந்து நிறைய என்ன செய்வாங்க, செடிகளை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து அந்த கார்டன் ஃபுல்லா வச்சிருப்பாங்க. சரி, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா கிராண்ட்ஃபாதருக்கு வந்து மரங்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் ஏன் அப்போ வந்து பூச்செடிகள்லாம் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பூச்செடிகள்ல இருக்கிற பூக்களை பார்க்கறதுக்கும் தேன் எடுக்கிறதுக்கும் பட்டர்ஃபிளைஸ் வரும் ரொம்ப. ஸோ பட்டர்ஃபிளைஸை வந்து வாட்ச் பண்றதுக்காக தான், பட்டர்ஃபிளைஸ் நிறைய வரணுன்றதுக்காக தான் தாத்தா என்ன செஞ்சாரு, நிறைய பூச்செடிகளை வளர்த்தார். ஓகே, அண்ட் ஸோ பட்டர்ஃபிளைஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து அந்த இடத்துல அந்த பூக்களை வந்து மேல் உட்கார்ந்து தேனை உறிஞ்சி சாப்பிடணும் அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை. ஸோ பட்டர்ஃபிளைஸ்க்காகவே அவரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸை வளர்த்தாரு. இந்த மாதிரி ஒரு தாத்தா நமக்கு எல்லாருக்கும் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்ல, நல்ல தாத்தாவா இருக்காரு. வெரி குட். ஸோ வண்டர்ஃபுல் கிராண்ட்ஃபாதர் ஹி இஸ். ஓகே, நவ் அங்க பாருங்களேன் ஒரு பாக்ஸ்ல, do you know India has more than 17,000 species of flowering plants. இந்தியால எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு பாருங்க, ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் இனம் 17,000. தமிழ்நாடு with more than 5,000 species. தமிழ்நாட்டுல 5,000 species இருக்கு. Nearly 1/3 of the total flora of India, probably the highest diversity in India. See, இந்தியாவுடைய highest diversity எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த 5,000 species and totally 17,000 species நம்முடைய இந்தியாவிலேயே கிடைக்குது, பூக்களும் பூச்செடிகளும். So you also children, you have to grow flowering plants, flowering trees and all kinds of trees you have to plant and you have to look after them. You have to grow more trees. You should not cut trees and deforestation is very very bad. மரங்களை வெட்டுதலும் காடுகளை அழித்தலும் மிக மிக தீதான செயல். So you should plant more trees to get more rain. So நிறைய மரங்களை வளர்க்கணும், நிறைய மழையை பெறணும் நாம. ஓகேவா? For getting more water. Okay, and discuss and answer. See what you have to discuss with your friends. When did the garden become a happy place for the author? See, author அந்த சிறுவன் தான் இந்த ஸ்டோரியோட ஆதர். அவருடைய பேரை நான் சொல்றேன் அப்புறம். ஓகே,
So எப்போ happy place ஆகும்? Yes, when grandfather comes to the garden becomes a happy place for the author. Very good. What are the two reasons the author gives for the plants moving towards grandfather? Plants எல்லாம் grandfather கிட்ட move ஆகுது இல்லையா? ஏன்? First one is light and sunshade. Yes. And next, the affection towards grandfather. Okay. Why does the writer think that the peepal tree is a great show off? ஏன் பீப்பல் ட்ரீயை பத்தி சொல்றாரு அவரு? என்னன்னு சொல்றாரு? அது கிரேட் ஷோ ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த எந்த மழை இல்லாத காலங்கள்ல கூட அது என்ன செய்யும்? பீப்பல் ட்ரீ நல்லா வளர்ந்து எல்லாருக்குமே நிழல் தரும். So the author think that the peepal tree is a great show off because it gives us great shade. Even when there is no rain at all, it grows vigorously. Okay, பயங்கரமா வளர்ந்துரும். மழை இருக்குதோ தண்ணி ஊத்துறமோ வெயில் காலமோ விகரஸா வளர்ந்து எல்லாருக்கும் broad chestல slim waisted leaves எப்படி செய்யும்? அதனுடைய leaves, அதனுடைய இலைகள் எல்லாம் பம்பரமாட்டம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. காத்துல பம்பரமாட்டம் அப்படியே சுத்தி வரும். அழகா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த அரச மரத்தினுடைய இலைகள், அது கொடுக்கிற நிழல். அதனாலதான் என்ன சொல்றாரு? It is a great show off அப்படின்னு சொல்றாரு author. Okay, let us move to the next one, children. I think you like the story very much. So read the story again and again. Discuss with your friends, and definitely you should do one thing. What is that, children? You should go and plant at least 5 saplings and water it from today. Okay? Right. Okay, children. What is there? Glossary. Yes. Now only 3 words are given here. Fertile is the first one. Fertile means able to produce a lot of plants and crops. See, fertility, the மண் வளம். மண் மிகுந்த வளமா இருக்குது. எந்த இடத்துலன்னு சொன்னேன்? டேரடன்ல மிகுந்த வளமான மண் கிடைச்சதுனால நிறைய மரங்களும் பூச்செடிகளும் செழுமையாக வளர்ந்தன அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? So fertile means வளமான, able to produce a lot of plants or crops. Okay. Abandoned. Abandoned means left without care. கவனிக்கப்படாத. Abandonedனா அக்கறை காட்டப்படாத, கவனிக்கப்படாத ஒரு அவுட் ஹவுஸ். ஸோ யாருமே அந்த அவுட் ஹவுஸ்ல இல்ல. அதனால அதெல்லாம் மேலெல்லாம் விழுந்து அந்த இடுக்குல என்ன வந்தது? பீப்பல் ட்ரீ வளர்ந்தது. ஸோ abandoned outhouse means கவனிக்கப்படாத. an outhouse left without care. Okay, abandoned means left without care. Next one is vigorous. Vigorous means powerful. Vigorous na enna? Powerful. Powerful means healthy and strong. நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வளமான நல்ல திடமானன்னு அர்த்தம் vigorous na. Okay, so again I'm reading the glossary. Fertile, able to produce a lot of plants or crops. Abandoned, left without care. Vigorous, healthy and strong. Okay, now children, this is the homework part for you. The question, you have to answer the questions and then the glossaries also. Okay, you write it in your notebook, you complete the tasks and read it again and again and discuss it with your friends. And the next one, plant more trees to get more rain. Okay, children, thank you.